أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ሙስሊም ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲሁም የግሩፑ ባልደረቦቼ አልহামዱሊላህ ያው ዛሬ በአላህ ፍቃድ ክፍል 2 ላይ ተገናኝተናል አልহামዱሊላህ ባለፈው ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንነጋገራለን ባልኩት መሰረት ክፍል 1 ላይ ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ መግቢያ ተመልክተን ነበር ኢንሻአላህ ዛሬ አላህ ከፈቀደ ደግሞ በላ ኢላሃ ኢላላህ ውስጥ መካተት ስላለባቸው አርካኖች ማዕዘናት እንናገራለን በአንዳንድ ወይም በአብዛኛው የአቂዳ ኪታቦች ላይ ሹሩጥ መስፈርት ወይም ቅድመ ዝግጅት ተብለው ተጠቅሰዋል እና እነዚህ የላ ኢላሃ ኢላላህ ሹሩጦች ወይም ደግሞ መስፈርቶች መሟላት የሚገባቸው ማዕዘናቶች ዑለማዎች ቁርአንና ሐዲስን መሰረት በማድረግ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ የሚመሰክርና የሚያምን ሙስሊም ሊያሟላቸው የሚገቡ ነጥቦችን ስለዘረዘሩ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እነዛን እንመለከታቸዋለን ለዛሬ የመጀመሪያውን ሸርጥ እናያለን ከላ ኢላሃ ኢላላህ ከዚህ የሸሃዳ የምስክርነት ቃል መሟላት ካለባቸው መስፈርቶች ውስጥ አንደኛው العلم بمعناها نفيا واثباتا يلا اله الا الله ትክክለኛ ትርጓሜ ማወቅ በውስጡ የተካተቱትን ለአላህ የሚጸድቁ የአምልኮ ባህሪያትና ከአላህ ውጭ ያሉ አምልኮቶች ከንቱ መሆናቸውን የሚያረጋግጠውንም ኃይለ ቃል መለየት የመጀመሪያው መስፈርት ነው لا إله إلا الله የምትለዋን የምስክርነት ቃል የሚሰጥ ሙስሊም ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት ምላስ የሚናገረው ነገር ልብ ያመነበት አውቆት የተረዳው ደግሞ መሆን አለበት ስለዚህም لا إله إلا الله ሲል ማዕናው ምንድነው ትርጓሜው ምንድነው የሚለውን ሊያውቅ ይገባል بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان ملاس የሚናገረው ነገር ልብ ሊያውቅና ሊያምንበት ይገባል فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده عند الله ባሪያ الله ብቻውን አምልኮ የሚገባው ጌታ መሆኑን ካወቀ وأن عبادة غيره باطلة ከአላህ ውጪ ያሉ አምልኮቶች በተቀላላ ለነቢያትም ሆኑ ለመላእክት ለጻድቃንም ሆኑ ለሰማዕታት ወይ ለሞቱ አካላቶችም ሆነ ለጉኡዛን የሚቀርቡ ያምልኩ አይነቶች ሁሉ ከንቱ መሆኑን ካወቀ وعمل بمقتضى ذلك العلم ባወቀው መጠን ደግሞ በስራ ከቀየረና ከተገበረ فهو عالم بمعناها يلا اله الا الله ትክክለኛ ትርጓሜ ያወቀ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው وضد العلم الجهل የእውቀት ሁሌም ተቃራኒውና ተጻራሪው ደግሞ ጅህልና ወይም መሃይምነት ነው እኔንም እናንተንም አላህ ከእንደዚህ አይነት ጅህልና ይጠብቀን በዚህ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡመት ውስጥ ብዙዎችን የላ ኢላሃ ኢላላህን ትርጓሜ እንዲጻረሩ የዳረጋቸውም አለማወቅ ትክክለኛ ትርጓሜውን አለመረዳት ኢላህ የሚለው ቃል በቋንቋም በሸሪዓም ያለውን ትክክለኛ ፍቺ ባለማወቅ የተነሳ لا إله إلا الله ከአላህ በስተቀር ፈጣሪ የለም በሚለው የተውሂድ الربوبية ጎን ላይ ብቻ በመንጠልጠል ያንን ትርጓሜ በመስጠት ከአላህ ውጪ ላለ አካል የሚቀርቡ አምልኮቶችን ሲፈቅዱና ሳይቃወሙ ዝም ሲሉ የሚታዩ አሉ ከእንደዚህ አይነት ራሳችንንም ቤተሰቦቻችንን እንዲሁም ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ደግሞ ማዳንና ማትረፍ ካለብን ልናውቅ ይገባል
لا إله إلا الله آمنو لممسكر أوقت يمجمريونا قداميو مسفرت مهون اللبت والدليل على صحة هذا الشرط لزيه مسفرت أوقت ملو يلا إله إلا الله عند شرط لمهون مسرجاتشن الله بقدس قالوا بسورة محمد قطر 19 ላይ የተናገረው ነው ጌታችን በሱረቱ ሙሐመድ ምዕራፍ 47 ቁጥር 19 ላይ فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه كالله بستكر بأونة من ملك ملاك على منور أوك إلى أمان سايهون يالو ويمسرع تكبر سايهون يالو فاعلم أوكن يالو أوكت كدامي منو عندنا مدقمو الزيه بوتالاي شرط مهون النالن مسفرت هونو متوال وفي الحديث كحديث بن الملكات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صحيح بهنا زقبا إمام مسلم بزقبوت يا الله ملك تنيا من بلو استمرونال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كأن الله بستكار بأونة من ملك أملاك على منور أوكو بزيه أمنة يموتسه جنة قبال اللهم اجعلنا منهم مفهوم الحديث يا حديث ملك تنقري من دنو أن من مات وهو يعلم التوحيد أن من مات وهو لا يعلم التوحيد لا يدخل الجنة يا لا إله إلا الله ترقوامنا ملكت ويم يتوحيدن حساب سايردنا سايوك يموتسو جنة يقبها مالتنو ومن لا يدخل الجنة لا يكون مسلما جنة ما يقبا دقمو مسلم لهنا يجلم لأن المسلم يدخل الجنة مسلم جنة نوم يقباو وفي الحديث المتفق عليه بخارينا مسلم بتسمى مبت حديث تقلصوا ملك تنيو عليه الصلاة والسلام من بلوال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة جنة مسلم هنا نفس جيل لا يقبات بلو باستمارت مسارت مسلم لنهون يقبانا المسلم لمهون بتوحيد بلا إله إلا الله يأمن التلاثر يمن نور سوش مهون اللبن الزيه تلاوست دمو لما قبات ترقوام يون ماوك قدنا ومالتنا لا إله إلا الله سنل من مالتاتشنو وتأتي أهمية هذا الشرط كذلك من جهة كونه يتقدم العمل بالتوحيد إيه أوكت مبالو نقراهنم وانا الناس الصابي مسفرت ميهون بتمكنيات من دنو بيبال بتوحيد مسرات ميفلك سو بتوحيد منور ميفلك سو አሁንም ለመስራትና ለመኖር ዕውቀት ወሳኝነት ያለው ነገር በመሆኑ ነው وهو لازم له ሁሌም አብሮት ያለ ነገር ነው لأن التوحيد لا يمكن العمل به إلا إذا تقدمه العلم توحيدን በህይወት ዘመናችን ለነኖርበትና ለንሰራበት አይቻልም ዕውቀት አብሮት ካልሆነ በስተቀር ዕውቀት ቀዳሚ መሆን አለበት فالعلم يتقدم العمل في كل شيء ዕውቀት ምን ጊዜም ማንኛውንም ስራ ቀድሞ ነው የሚገኘው አንድ ስራ ለመስራት ስትነሱ ያንን ስራ እንዴት እንደምትሰሩት ለምን ብላችሁ እንደምትሰሩት መቼና የት እንደምትሰሩት ልታውቁ ግድ ነው ማለት ነው ዕውቀት ቀዳሚ ነው ብለን ነው ምናምነው ስለዚህም قال الامام البخاري رحمه الله امام البخاري ሲናገሩ ምን ይላሉ በኪታባቸው ላይ باب العلم قبل القول والعمل أوقات كنغغرنا كسرا بفيت ነው የሚል አንድ ንዑስ ርዕስ ይሰጡትና أوقات كسራና ከተግባር በፊት ከንግግር በፊት መሆኑን ለማስረጃነት ቀደም የተጠቀሰውን የአላህ ቃል ይጠቅሳሉ لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله የሚለውን فبدأ بالعلم አሉ ከዛም ያይዘው بأوقات جمرة يعني قبل القول والعمل كنغغرنا كسرا بفيت بأوقات قدموال ስለዚህ ዕውቀት ቀዳሚ ሊሆን ይገባል ምንናገረውን የእምነታችንን የምስክርነት ቃል ልናውቅ ይገባል ሌላው ሁለተኛው ማስረጃ እንደዚህ አለን በተለይ ኢማሙ አልበጋዊ ረሂመሁላህ ይህንን የቁርአን አንቀጽ አስመልክቶ ሲናገሩ እንደዚህ ይላሉ ጌታችን ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سورة الزخرف 43 يوم أعراف أنكز 86 لاي ولا يملك يلاتشوم أيشلوم الذين يدعون من دونه النزيا كالسوچ يمملكو يمترو أكالاتوش الشفاعة يملجا سرعات الناس زند يلاتشوم لم يملكواتشو أكالاتوش لردواتشو ليمالدولاتشو بفتصم أيشلوم إلا من شهد بالحق يأونت مسكرنة قال يسط بالله الناب مجرشاو كان يأمن سوك هالكون بكر وهم يعلمون النسوم هن مسكرنتاتشون يميوقو سيهونو النزيه بالله فكاد ليمالدو يچلالو نو إمام البغوي رحمه الله تعالى سيناغرو منالو إلا من شهد بالحق متلوان سفسرات وأراد بشهادة الحق قوله لا إله إلا الله شهادة الحق يأونت مسكرنة تبلا يتتقسچو لا إله إلا الله نج وهم يعلمون يملو دغمو أي بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم بملاسوچاچو يمسكروت النجر بلبولاچو آمنو تقبلو اونتانتون يمياوقو اسكهونو درس بميل ترغوموتال سلازيهم يلا إله إلا الله ترغوامين لناوق يغبانال ማለት ነው الإمام بدر الدين العيني رحمه الله እሳቸውም እንደዚሁ በኪታባቸው ላይ ቡኻሪን ሸርህ ባደረጉበት ዑምደቱል ቃሪ ላይ ስለዚህ ነገር ሲናገሩ ምን ይላሉ ኢማሙ አልቡኻሪ ባቡ አልዕልሙ ቀብለ አልቀውሊ ወልዓመል እውቀት ከንግግርና ከሥራ በፊት ነው ስለሚለው ሲያብራሩ ምን አሉ أي أراد أن الشيء يعلم أولا ثم يقال ويعمل به ማንኛውም ነገር መጀመሪያ ይታወቃል ከዛ በኋላ ነው የሚሰራበት የሚነገረውም ለሰዎች ከዛ በኋላ ነው ቀዳሚው ነገር ሁሌም እውቀት ሊሆን ይገባል ነው ስለዚህም لا إله إلا الله لناوቅ ይገባል لا ማለት የለም ማለት ነው አፍራሽ የሆነ ቃል ነው ኢላሃ ሲባል ደግሞ አምልኮ የሚገባው መመለክ የሚገባው የለም ኢላላህ ከአላህ በስተቀር አምልኮ የሚገባው ማንንም የለም አሁን እዚህ ውስጥ ሁለት ታላላቅ ማዕዘናቶችን ወይም ሩክኖችን እንመለከታለን እነዚህ በአረብኛው ምን ተብለው ይጠራሉ ነፍይና ኢስባት ይባላል የመጀመሪያው ኃይለ ቃል ላ ኢላሃ የሚለውን ስናየው ከአላህ ውጪ ያለ አምልኮ ከንቱ መሆኑን ነው የሚያሳየው ላ ኢላሃ አምልኮ የሚገባው የለም ሲል አጠቃላይ የአምልኮ ዘርፎች በተቀላላ ከንቱ መሆናቸውን ይገልጽና ኢላላህ ከአላህ በስተቀር ብሎ ደግሞ ሲናገር የመጨረሻው ኃይለ ቃል ኢስባትን ያሳየናል አምልኮን ለአላህ ማጽደቅ ስለዚህ በላ ኢላሃ ኢላላህ ስር ሁለት ነገሮች ተካተዋል ማለት ነው አንደኛው አምልኮን ለአላህ ብቻ ማድረግ ሁለተኛው ከአላህ ውጪ ያለ አምልኮ ከንቱ መሆኑን ማመንና በሱ አምልኮነትም መካድ ግዴታ ሁለቱ መኖር አለባቸው የነቢያት ጥሪ ይሄን ሁለቱን ያቀፈ ነው ስለዚህም ቁርአን በብዙ ቦታ ይሄን ትምህርት ያስተምረናል ሁድ አለይሂ ሰላም ስለተላከበት ማህበረሰብ በሱረቱ ሁድ አንቀጽ 64 ላይ وإلى عاد أخاهم هودا ودعاد هزبوچم وندماچون هودن لاكنو قال يا قوم اعبدوا الله هزبوچه يا الله انتجزو ما لكم من إله غيره كسوچ ليلا يمتاملكوت يሆነ አምላክ የላችሁም أفلا تتقون የታላቁን ቀን ጌታችሁን መገናኘት አትፈሩም አትጠነቀቁም እንዴ አላቸው ሁድ አለይሂ ሰላም ወደ ላ ኢላሃ ኢላላህ ጠራቸው ታዲያ ህዝቦቹ ከዚህ ጥሪው ምንድነው የተረዱት ቢባል 69ኛው አንቀጽ ላይ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ምናሉ እነሱም አላህን በብቸኝነት እንድንገዛው ነው እንዴ አንተ ጥሪ የምታደርግልን ወደኛ የመጣኸው ونذر ما كان يعبد آباؤنا አባቶቻችን ሲያመልኳቸው የነበሩትን አማልክቶችን እንድንተው ነው እንዴ ይሄን ጥሪ አንቀበልም فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أنت كونتنيوش كهونك ካላመናችሁ ይመጣባችኋል ብለህ የምታስፈራራንን ቅጣት ከወዲሁ ይኸው ጌታህን ለምንልን አምጣው አናምንም አሉ
ሁድ አለይሂ ሰላም ላኢላሃ ኢላላህ እንዲሉ ጥሪ ሲያደርግላቸው በውስጡ ሁለት ነገር እንዳለ ተረዱ ማለት ነው። አንደኛ አምልኮን ለአላህ ማድረግ፣ ሁለተኛ እነሱ ሲያመልኳቸው የነበሩትን የአባቶቻቸውን አምላክ ከንቱ መሆኑን አውቀው መተው ማለት ነው። ሁለቱ የታቀፉ ናቸው ማለት ነው። እንደዚሁም ሹዓይብ አለይሂ ሰላም በዚሁ ሱራ አንቀጽ 84 ላይ ወኢላ መድየነ አኻሁም ሹዓይባ ቃለ ያ ቀውም ዕቡዱላህ ማ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ ወደ መድየንም ህዝቦች ወንድማቸውን ሹዓይብ ላክ ነው ህዝቦቼ ሆይ አላህን ተገዙት ከሱ ውጪ የሚመለክ አምላክ የላችሁም ብሎ ጥሪ አድርጎላቸው ነበር። 87ኛው አንቀጽ ላይ የህዝቦቹ ምላሽ ምን ሆነ? ቃሉ ያ ሹዓይብ አንተ ሹዓይብ ሆይ አሉት አሶላቱከ ተእሙሩከ አን ነትሩከ ማ ያዕቡዱ አባኡና ሶላትህ አባቶቻችን የሚያመልኳቸውን አማልክት እንዳንገዛ እንድንተው የሚያደርግ ነው እንዴ በማለት ተቃወሙት ማለት ነው። ያ ዒባዳ ይሄ የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጓሜ አላህን ማምለክ ብቻ ሳይሆን ከሱ ውጪ ያለ አምልኮ ከንቱ መሆኑንም ማመንን የሚያቅፍ ነው ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም ይሄው ነበር ተከታዮቻቸው የመለሱት ምሳሌ ምላሽ ማለት ነው። ምንድነው እሱም በሱረቱ ሳፋት ቁጥር 35 እስከ 36 ስለ ሙሽሪኮቹ እንደተነገረን ኢነሁም ኢላል ሙሽሪኮቹ እነሱ እኮ ነበሩ ካኑ ነበሩ ኢዛ ቂለ ለሁም ላ ኢላሃ ኢላላህ የስተክቢሩን ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ሲባሉ የሚኮሩ ነበሩ። ይልቁኑ ምን ይላሉ? ወየቁሉነ አኢና ለታሪኩ አሊሀቲና ሊሻዒሪን መጅኑን እኛ ለእብድ ባለቅኔ ብለን አማልክቶቻችንን ከማምለክ የምንተውነን እንዴ በማለት ይናገሩ ነበር። ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ተብለዋል። ሙሽሪኮቹ እንኳን ከዚህ ንግግር ምን ተረዱ? ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት አምልኮን ለአላህ ብቻ ማድረግ እንደገናም ከሱ ውጭ ያለ አምልኮ ከንቱ መሆኑን በማወቅ መተው የሚገባ ተግባር መሆኑን ተረዱ። እና አንድ ሰው በላ ኢላሃ ኢላላህ አምናለሁ ካለ ትርጓሜውን ሊያውቅ ይገባል። ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ማለት ሁለት ነገር በውስጡ ታቅፏል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነፍይ ነው፣ ከአላህ ውጭ ያለ አምልኮ ከንቱ ነው ላ ኢላሃ የሚለው። ሁለተኛው ኢስባት ይባላል፣ አምልኮን ለአላህ ብቻ የሚያጸድቅ ነው ኢላላህ የሚለው። ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው። አልኢማኑ ቢላህ ወልኩፍሩ ቢማ ዩዕበዱ ሚን ዱኒሂ በአላህ ማመንና ከሱ ውጭ በሚመለኩ ነገሮች መካድ። ሱረቱል በቀራ ቁጥር 256 ላይ ጌታችን ምን አለ? ላ ኢክራሃ ፊዲን በሃይማኖት ማስገደድ የለም ይላል። ቀድ ተበየነ ሩሽዱ ሚነል ገይ ቀጥተኛው መንገድ ከጠማማው ይበልጥ ግልጽ ሆኗልና ማስገደድ የለም። ፈመን የክፉር ቢጣጉት ወዩእሚን ቢላህ በጣዖት የሚክድና በአላህ የሚያምን ሰው አለ። ጣዖት ማለት ከአላህ ውጪ የተመለከ ማለት ነው። በጣዖታት አምልኮ የሚክድና በአላህ ብቻ የሚያምን ፈቀድ ኢስተምሰከ ቢልዑርወቲል ውስቃ በርግጥም ጠንካራ የሆነቿን ዘለበት የላ ኢላሃ ኢላላህን ገመድ ጨብጦ ይዟል። ለንፊሳመ ለሃ ምንም አይነት መበጠስ የሌላት ጠንካራ ዘለበት ነች። ወላሁ ሰሚዑን ዓሊም አላህ ሰሚና አዋቂ ጌታ ነው ይላል። ስለዚህም ላ ኢላሃ ኢላላህ ካሉት መስፈርቶች መካከል አንደኛው አልዕልም ቢማዕናሃ ትርጓሜውን ማወቅ ነው። የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጓሜ ይህንን ይመስላል። አላህ አውቀው ከሚጠቀሙ ያደርገን። አንደኛው የላ ኢላሃ ኢላላህን መስፈርት በዚህ መልኩ ካየነው ኢንሻአላህ በቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ 2-3 እያልን እንቀጥላለን። አላህ የዛ ሰው ይበለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።